भाई सतगुरां तो बलहार जाते ने, कुरबान जाते ने। उत्थे भाई साहब भाई गुरदास जी ने ही गुरु अर्जन देव महाराज जी के जीवन का सच वेख के ये बचन कहे ਹਨ, गुरु अर्जुन सच सिरजनहारा। क्योंकि जगत गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा धर्म संसार नूं बख्शिश कीता है, उहदा आधार सतगुरां ने सच रखिया और उस सच धर्म का प्रचार गुरु नानक साहब जी ने 4 उदासियां धारण करके किया। गरीब नवाज जी जिथे भी गए मनुखता नूं कूड़ नालों तोड़ के सच दे नाल जोड़न दा गरीब नवाज जी ने सार्थक उपराला किया। यही कारण सी कि 10 जामियां विच इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार दे राही जिथे सर्ब सांझे परमेश्वर नाल सानू जोड़िया गया, जिथे ये विचारधारा बख्शिश की गई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। उत्थे उस परमात्मा दे स्वरूप बारे भी दसिया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धर्मी उही है जिहड़ा उस सर्ब सांझे सच स्वरूप परमेश्वर दे नाल जुड़दा है। गरीब नवाज ने समुची मनुखता नूं उसे ही परमात्मा दा नूर दसिया। भाषा कोई भी होवे, इलाका कोई भी होवे, जदों भी मनुख उस सर्ब सांझे रब नाल जुड़ेगा, निरसंदेह उस मनुख दा कल्याण होवेगा, उहदी जीवन यात्रा सफल होवेगी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बचन, कोई बोलै राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां, कोई अलाए। इस सच की विचारधारा नूं खत्म करने वास्ते जिहड़े कूड़ दे धारनी सन, क्योंकि जे कोई बोलै सच कूड़ा जल जावई। उन्हां ने पहलां अकलियां यतन किया कि शायद असी इस सच नूं बाबर दी हवालात विच कैद कर सकते हाँ, शायद लाहौर की तत्ती तवी ते इस सच नूं साड़िया जा सकता है। चांदनी चौंक विच सच नूं कट्टण दा यतन किया गया, सरहंद दी दीवार विच सच नूं चिण के खत्म करन दे कई तरह के जिहड़े उपराले सन कीते गए, पर हर वार सचियार अपने आप नूं मिटा के ये दस जांदे कि सचियार दे मिट जाण नाल सच नहीं मिटदा। सच तां सगों भट्ठी विच पए हुए सोने वांग निखर के छबीदार बन के संसार दे सामने आउंदा है। संसारी जीवां ने वेख्या कि सतगुरु जी की ये विचारधारा कूड़ नखुटै नानका, ओड़क सच रही। कूड़ हर वार निखुटदा रहा, हारदा रहा, शर्मसार हुंदा रहा और सच की जित हुंदी रही। जिथे उस वेले मुगलिया हुकूमत बाबरकियां विचों जहांगीर बड़ा ही मुतसबी नीति का धारनी सी, ते उहदे जिहड़े साथी सन शेख अहमद सरहंदी, शेख बुखारी, मुर्तजा खां वर्गे, वो भी मुतसबी नीति के धारनी होने करके सदा जहांगीर नूं चुकिया करते सन। दूसरे पासे भारत वर्ष के वो लोग जिहड़े मुगलिया हुकूमत नाल अंदर खाते रले हुए सन, अंतर पूजा पढ़ै कतेबां संजम तुरकां भाई। आसा दी वार विच गुरु नानक साहब जी ने जिक्र किया, अभाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसै न जाना। ते खास करके वो खतरियां दा वर्ग जिहड़े सरकारी चौधरता की खातर अपने हिंदू भरावां ते भी जुल्म करते सन, लोकां दीयां जमीनां ते कब्जा करना, लोकां नूं कई तरह दबका के धमका के उन्हां तों पैसा वसूलना, उन्हां विचों भगवान दास घेरड़, उन्हां विचों चंदू वर्गे जिहड़े खतरी सन, जिन्हां बारे असीं गुरु की बाणी विच भी पढ़दे हां, खतरियां तां धर्म छोड़िया, मलेश भाख्या गही,
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜੇ ਗਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਬਾਹਮਣ ਜਿਸ ਗਊ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਸਬੀ ਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1563 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਥੰਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟੀਐ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਈ ਘਰ ਅਰਜਣੇ, ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਵਥ ਘਰੇ ਰਹਾਵੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਜੋਗ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਥਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤਥਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5894 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਥਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ,
ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ 12 ਮਾਹ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਪਾਈ, ਨਾਨਕੋਂ ਦੇਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ। ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਦਾਤ ਅਲਾਈ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿਆਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਾਨੇ ਹੈ ਲਾਈ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਢੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੀਣਾ ਹੈ। ਮੀਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਮੀਣਿਆਂ ਤੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਪਕੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਫਰਕ ਬੜਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਸੋਢੀ, ਇਹ ਤੇਹਣ, ਇਹ ਭੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਰਲਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਮੀਣਿਆਂ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਨਰਾਸਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਦੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਰਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮੀਣੇ ਨਲਾਇਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਧਰਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਤੋਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ, ਅਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ, ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਵੇਖੋ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਓ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੜੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਰ ਗੁਰਦਾਸ ਇਤ ਆਦਿਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਸ, ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਈ, ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਲਿਓ ਸਗਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਚਬਾਰਾ ਬਣਿਓ ਪਾਪੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਘਰ ਗੁਰ ਕਾ ਘਰ ਇਨ ਮੋਰੀ ਥਾਪੀ, ਨਿੰਦੀ ਜਾਬਿਦ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਦੀ, ਚਈਏ ਨਾ ਕਰਬੇ ਇਨਕੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾ ਲਈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਬ ਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਜੁਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ। 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਡਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਨ ਕਵੀ ਕਾਨਾ, ਕਵੀ ਪੀਲੂ, ਕਵੀ ਸੱਜੂ ਤੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਖੋਜੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹੱਬਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜਹਰਾ। ਤੇ ਕਾਨਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਵੀ ਆਇਆ ਸੱਜੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸੁਖ ਸੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਲਖ ਜਾਂ ਬਖਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਤਾਪ ਚੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧਾਵੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤਿਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ ਬਲੋਚਨ ਧਾੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਨਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਇਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀ ਅੜਿਆ, ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਬੋਲੇ ਨਾਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਲਗਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
गुरु अर्जन देव जी दे छकण वास्ते अपने सीस ते मटकी चुक के दुध ते दही लियाउण दी सेवा करिया करदा सी। मालवे विचों भाई बहलो सखी सरवर की पूजा छड्ड के भाई बहलो सब तो पहलों का दर्जा प्राप्त करदा है। उस वेले जहांगीर ने शेख अहमद सरहंदी ते शेख बुखारी दे कहण ते शेख फता तरन ताਰਨ की हिक ते बिठा दिता भी गुरु अर्जन देव जी दीयां सरगर्मियां बारे सानू खुफिया रिपोर्ट मिलती रहेगी। सिखां दी ये बदकिस्मती है, खास करके पंजाब दे लोकां दी, कि इन्हां ने समझिया नहीं कि असल विच साध असाध दे विच निर्णा की है। अज भी कई अणभोल सिख जिन्होंने अजे तक समझ नहीं आई भी असी गुरु दर ते आके अरदास करांगे, गऊ भैंस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, ते सानू दुध पुत धियां धन पदार्थ सब कुछ इत्थों मिलेगा। पर वो गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कराउण वाले शेख फतेह की जगह ते खीर लैके जाणगे। हुण जदों शेख अहमद सरहंदी, शेख फता, शेख बुखारी जिन्हों मुर्तजा खां कहा जाता है, जिहड़े चिट्ठी पत्र भी साझा करते सन जहांगीर दे नाल, मकतूबात ईमान रबानी एक चिट्ठियां का संग्रह है अलीगढ़ यूनीवर्सिटी विच, जिहदे विच ये बकायदा जिक्र आउंदा है कि जिस दिन इस चंडाल चौंकड़ी ने रल के गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करवाया ते इन्हां ने जहांगीर नूं वधाई दित्ती कि अज सप दा सिर कुचलिया गया। असीं ते केवल इन्ना पढ़िया ना कि सुच्चानंद ने साहबजादियां नूं कहा सी ये सप दे बच्चे सपूलिए ने, दुध पियाया भी सप दे बच्चे मित नहीं बनते। पर इस तो पहला शेख अहमद सरहंदी वर्गे गुरु घर लई ये शब्द वरत चुके सन। ये कह दिता कि अज मुसलमानां वास्ते ईदे मुबारक है ते काफरां वास्ते अज सब तो दुखदाई दिन है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने ये पता सी कि गुरु नानक साहब की सच की विचारधारा के कारण साड़ी शहादत होनी लाजमी है, वो शहीद होने तो पहला बाबा बुढ़ा साहब, गुरु हरगोबिंद साहब ते भाई गुरदास जी आउण वाले भविख विच की वापरना है। गरीब नवाज ने जिथे सिखां नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी की बांह पकड़ाई, उत्थे आउण वाले भविख विच जो वापरना सी वो कह के गुरता गद्दी गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बख्शिश करके आप लाहौर की धरती वाल तुर पे कि साडी शहादत तो बाद गुरता गद्दी दे तखत ते विराजमान होने की मर्यादा जिहड़ी है वो बाद विच निभाउणी। जिवें थापिया लैना जीवंदा गुरियाई सिर छत्र फराया। आप गुरु अर्जन देव जी लाहौर की तत्ती तवी वाल चल पे सन। साडे इतिहास के बोल ने सिखां नूं कीती सुपुरद, हरगोबिंद की बांह पकड़ाई, भाई गुरदास नूं बैठ समझाया। साडा लगेगा शीस निश्चा है आया, असा होया तुरकां वे जाना, उन्हां करनी है हुज्जत तुसीं दुआबे विच रखना टिकाणा। छुटेगा शरीर संसा नहीं कोए, रजाए खुदावंदी इसे तरह होए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी आप लाहौर वाल चल गए। जदों उन्होंने गिरफ्तार किया गया, 5 सिखां दे समेत भाई लंगाह जी, भाई विधि चंद, भाई पैड़ा जी इत आदਿਕ ਜਿਹੜੇ भाई जेठा जी सिख सन। जदों चंदू की हवेली विच रख के गुरु अर्जन देव महाराज नूं जहांगीर दे कहण ते जासा व सियासत अग ते पानी की सजा दे के कदे देग विच उबालिया गया, कदे तत्ती तवी ते बिठाया गया, कदे शीश विच रेता पाई गई। इन्ना मुतसबी सी चंदू, उहदा जतन सी कि चंदू चंदरा चंद चढ़ाउण लगा लगा कहन के लो तपाओ छेती, ओए ला के सूरज ते पीस के रेत इसकी गुरु अर्जन दे शीश विच पाओ सेती। सतगुर आए ते वेख के कहन लगे लो तौण दा तुसानू ढंग कोई ना, रंग जेड़ा शहादत अज मंगदी सी तत्ती तवी ते दिसदा रंग कोई ना। गुरु अर्जन देव महाराज नूं अनेकां प्रकार दे जेड़े तसीहे सन वो दिते गए। गुरु अर्जन देव महाराज नूं जासा व सियासत अग ते पानी की सजा दे के शहीद किया गया 1606 दे विच। इस मुताबिक गुरु अर्जन देव जी की शरीरक हयाती 43 साल बनती है, क्योंकि 1563 विच उन्हां दा प्रकाश है ते 1606 दे विच शहादत हुंदी है। शहादत अग ते पानी की सजा नाल होई है।
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੁੱਪੇ ਲਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਲਪ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਓੜਕ ਬੱਧੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਏ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓੜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਫਟਰਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਓੜਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਓੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਨੂੰ। ਓੜਕ ਬੱਧੇ, ਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤਪਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਓੜਕ ਬੱਧੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾਏ, ਜੇਠ ਮਾਸ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪਿੰਡਾ ਸੜ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਕਾਫਰ ਨੇ ਇੱਟ ਚਲਾਈ, ਨਾਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਲਾਈ, ਸੋ ਪਰਵੱਟੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਲੱਗੀ, ਚੱਲਿਆ ਲਹੂ ਧਾਰਾ ਬੋ ਵਗੀ, ਤਿਸੀ ਚੋਟ ਕਰ ਛੋਡੀ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਖੇ, ਡਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਏ, ਸੋ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਨਦੀ ਚ ਰੁੜਾਏ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਗਲੋ, ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਬਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਕੇ ਆਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕੱਟਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਬਾਲਕ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਿਣੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਚਾਹੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਾ ਬੋੜਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਬਿਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਾ ਬੋੜਿਓ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਨਾ ਤੋੜਿਓ? ਕਿ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਨਾਹੇ ਕੁਹਾਏ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਬਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਿਣੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਤੱਤਾ ਜਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਜਲ ਸੀ। ਜਾਸਾ ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1606 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਅੱਗੇ ਆਖੀਆਂ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆਂ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ कि जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। ना ताजो तख्त ना हूरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। सचमुच गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी राही सानू जीवन जिउण दा ढंग ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਿਦਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ, ਫਿਰ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 720 ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਤੁਖ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਗੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਪ ਸੋ ਤਪ ਸਾਬਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭਾਵ ਤਪ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਜਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਪ ਹੈ, ਕੀ ਤਪ, ਕੀ ਵਰਤ, ਕੀ ਪੂਜਾ। ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਬ੍ਰਤ ਪੁਨ ਰਾਖੈ, ਨੈ ਮਨੁਆ ਬਾ ਜਾਂਕੋ, ਨੇਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੋਂ ਮਾਨੋ, ਸਾਚ ਕਹਿ ਤੁਮੈ ਜਾਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤੇ ਕੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਈ। ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੂਜਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਤ, ਲੱਖਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬੋ ਦੈਨ, ਕਹੂੰਗ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ, ਬੋਲੇ ਮੀਠੇ ਬੈਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਝੂਠੀ, ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ। ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਿਉ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ, ਕਿਛ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਕਾਲ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਕਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰ। 12 ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, 14 ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, 16 ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ, ਕਿਛ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ RAM ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ, ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਡਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇਵੇਂ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ, ਕਿਛ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ, ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਡਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।